Good morning, my dear students. And here we are going with the subject Fundamentals of Investment. And we have already discussed some important topics in the subject. And in the previous class we were discussing about investment avenues, and we have seen that there are mainly 9 important investment avenues, and we have already discussed some of them. I think we have discussed almost 7 of them, like we have discussed non-marketable financial instruments, equity shares, bonds, money market instruments, mutual fund scheme, life insurance policies. Not 7, 6 of them we have already discussed, and we also discussed real estate. Okay, and I think you have made a common or general awareness about all these avenues and what is real estate. And in the previous class I have taught you the definition of real estate, and what is life insurance policy, and why life insurance policy is different from other policies, and what do you mean by mutual fund scheme, and all these things we have discussed. Okay, and now we are going to discuss about another important avenue, another important class of investment, that is precious objects. Precious objects. And what do you mean by precious objects? And in these precious objects we can include the commodities, precious commodities, as well as precious metals. Okay, and in our daily life we can see some important precious metals like gold and silver. And gold and silver മാത്രമല്ല precious metals ഉള്ളത്. There are other precious metals also, but generally we Indians are concerned, usually we are handling with the 2 types of precious metals. They are gold and silver. And what is the peculiarity of gold, and why this gold and silver is they are considered as precious metals എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം. ആദ്യം നമുക്ക് ഗോൾഡിൻ്റെ കേസ് എടുക്കാം. ഗോൾഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും നമുക്കറിയാം, ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇമോഷണലി വി ആർ ഹൈലി അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ഗോൾഡ്, എസ്പെഷ്യലി ഡ്യൂറിങ് ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് മാരേജ് ഓഫ് എ ഡോട്ടർ ഓർ എ ഗേൾ. We are purchasing so many ornaments, so many gold ornaments. That is our system, or that is our custom. And to some of the ornaments we are highly attached to, especially in Hindu tradition. They will bought some important chains, and there are പാലക്കാമാല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്, നാഗപടത്താലി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചില ഐറ്റംസ്, ചില ഓർണമെൻറ്റ്സ് അവരെന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, വാങ്ങിക്കാറുണ്ട്. ആൻഡ് അത്രയും ഇമോഷണൽ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്, പ്രത്യേകിച്ചും ചില ഫങ്ഷനുകളിൽ ഹിന്ദു ട്രഡീഷനിൽ മാത്രമല്ല, ബാക്കി മുസ്ലിം ട്രഡീഷനായാലും ക്രിസ്ത്യൻ ട്രഡീഷനായാലും മിക്കവാറും പ്രത്യേകിച്ചും ലേഡീസ് അതൊരു ഇമോഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, കണക്ക് കൂട്ടാറുണ്ട്. ഇനി ആ ഒരു ഇമോഷണൽ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റിനേക്കാൾ ഉപരി ഹിയർ വി ആർ അനലൈസിങ് വെദർ ഗോൾഡ് ഇസ് എൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ ചിന്തിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഡു യു തിങ്ക് ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് എൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, ഗോൾഡ് ഇസ് എൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്? I think that this gold is an important type of investment that we people can invest. The general people or common people can invest in gold. And the important peculiarity of gold is that it has high liquidity. That is the main thing. High liquidity means it can be easily converted into cash. That is the important aspect of gold as a precious metal.
ഒരു ചടങ്ങിൽ അത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതിനേക്കാളും ഉപരി അതൊരു നല്ലൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റാണ്. ഇന്നത്തെ ജനങ്ങൾ പലപ്പോഴും അതിന് നല്ലൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റായിട്ട് കണക്കാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഗോൾഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഡേ ബൈ ഡേ ദ പ്രൈസ് ഈസ് ഇൻക്രീസിങ്. ആൻഡ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗോൾഡിൻ്റെ പ്രൈസ് ഇങ്ങനെ ഡേ ബൈ ഡേ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊന്നുമല്ല, പലപ്പോഴും പല പ്രധാനപ്പെട്ട കറൻസികളുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഗോൾഡിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, പ്രധാനപ്പെട്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എസ്പെഷ്യലി വെൻ കമ്പയർഡ് ടു ഡോളർ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഗോൾഡ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഇൻക്രീസിങ്. Likewise, there is increased demand not only from India. So many countries are using this gold as a precious metal and especially for their important functions. They are using this gold, especially from China. There is a highest demand for gold from China. ഇന്ത്യയിലെ പോലെ തന്നെ ചൈനക്കാരും അതുപോലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രീസും എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഗോൾഡ് ഓർണമെൻറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. And also the World Bank especially പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അവർ സ്റ്റോക്ക് ഒരു റിസർവായിട്ട് സ്റ്റോക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. കറൻസിയുടെ സ്റ്റോക്ക് അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അവരുടെ ബുള്ളിയൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ദേ ആർ ഓൾസോ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ഗോൾഡ്. ആൻഡ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവർ പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാണ്, ഗോൾഡിന് തന്നെയാണ്. ആൻഡ് വൈൽ ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ, റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഗോൾഡിൻ്റെ സ്റ്റോക്കിനാണ്. കാരണം ബാക്കിയുള്ള, ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു, ബാക്കിയുള്ള കറൻസികളോട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു ഗോൾഡിൻ്റെ വാല്യൂ ഡേ ബൈ ഡേ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് യു നോ വൈ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻക്രീസിങ്. ഇൻക്രീസിങ് മീൻസ് നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ഗോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നൊരു സാധനമല്ല, അത് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന, നമ്മൾക്കറിയാം ഗോൾഡ് മൈനുകളിൽ നിന്നും കുഴിച്ചെടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് എന്ത്, ഗോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി ഡേ ബൈ ഡേ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ നമുക്കറിയാം സപ്ലൈ കുറയും തോറും we have studied a common theory that its price will increase. നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു, ഈവൺ അറ്റ് ദിസ് ജങ്ക്ചർ ഓഫ് ദിസ് കൊറോണ വൈറസ് the price of gold is day by day increasing. So what is the reason behind that increase? അതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതായത് അവിടെ മൈനുകളുടെ, വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള മൈനുകളുടെ, പ്ലെൻറ്റി ഓഫ് ഗോൾഡ് കിട്ടുന്ന മൈനുകളുടെ എണ്ണം ഡേ ബൈ ഡേ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾക്കറിയാം മൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എപ്പോഴെപ്പോഴും അതിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധനമാണ്. സപ്ലൈ നമ്മൾ എടുക്കും തോറും അത് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും, കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും, എക്സ്റ്റിങ്ക്വിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഗോൾഡ്. മാത്രമല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു ഇമോഷണൽ അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ആണ് പലപ്പോഴും ഗോൾഡിനോടുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ആ ഒരു ട്രെൻഡിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ആൾക്കാരത് കൂടുതൽ ഫങ്ഷനുകളിൽ ഓർണമെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് അത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇന്നത്തെ ഒരു ട്രെൻഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ഗോൾഡൻ ബാറുകളിൽ, അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു, അതായത് ഗോൾഡൻ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടിരുന്നു അല്ലേ. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരത് നേരിട്ട് ഗോൾഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡഡ് ഗോൾഡ് ഫണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഗോൾഡ് ഫണ്ടുകളായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ എന്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്, താല്പര്യം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. സോ അപ്പം അത്രയും പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മെറ്റലായിട്ട് നമ്മൾ എന്തിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പ്രഷ്യസ് ഒബ്ജക്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനു തന്നെയാണ്, ഗോൾഡിന് തന്നെയാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഗോൾഡ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു ഇന്ത്യൻ സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിമാൻഡുള്ളൊരു പ്രഷ്യസ് മെറ്റലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് സിൽവറാണ്. സിൽവറിന് ഭയങ്കര അനന്തമായ സാധ്യതകളുണ്ട് എന്നൊന്നും നമുക്കിപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, എന്താ പറയുക,
ഗോൾഡൻ ഫണ്ടുകൾ, മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ, അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതേസമയം ഈ സിൽവറിൽ അത്രയും വലിയ പോസിബിലിറ്റീസ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് ഉണ്ട്. സിൽവർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫണ്ടുകളും സിൽവർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. എങ്കിൽ കൂടി സിൽവറിനെ അത്രയധികം ആൾക്കാർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഗോൾഡിനേക്കാളും അതിൻ്റെ കമ്പാരിറ്റീവ് വാല്യൂ വളരെ ലെസ്സറാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. അതേസമയം സിൽവറിനുള്ളൊരു, എന്തുകൊണ്ടാണ് സിൽവർ വളരെ പ്രഷ്യസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കരുതുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഓർണമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാനോ അതൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റായിട്ട് കണക്കാക്കുക എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരി ഇറ്റ് ഹാസ് സോ മെനി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂസസ്. ഇൻഡസ്ട്രിയലി അതിന് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട്, യൂസുകളുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ സിൽവറിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് വളരെ കൂടുതലാണ്. എസ്പെഷ്യലി ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്ന മേഖലയിൽ കൂടുതൽ സിൽവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അലോയ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു മെറ്റലാണ് ദിസ് സിൽവർ എന്ന് പറയുന്നത്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ആസ് എ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന, ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടത്തിവിടുന്ന കണ്ടക്ടറായിട്ട് നമുക്കതിനെ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ക്യാമറാസ്, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫി, ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോസസ് ഇൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫി. ദെൻ ദിസ് ലൈറ്റിനെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു മെറ്റലായിട്ട് സിൽവറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കണക്കാക്കുന്നു. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഓൾസോ ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഹീറ്റ് ഓൾസോ. ഹീറ്റിനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന, ഹീറ്റിനെ കടത്തിവിടുന്ന ഒരു വലിയൊരു ചാലകമായിട്ട് നമ്മൾ എന്തിനെ കണക്കാക്കുന്നു, സിൽവറിനെ നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ പ്രഷ്യസ് മെറ്റൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു പ്രഷ്യസ്നെസ് അതിന് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു അപ്ലിക്കേഷനാണ് അവിടെ മെയിനായിട്ട്. സോ വി ക്യാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ സിൽവർ ഓൾസോ. ഓർണമെൻറ്റ്സിനേക്കാൾ ഉപരി സിൽവറിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്താവുന്നതാണ്. ഡേ ബൈ ഡേ ഗോൾഡിനെ പോലെ, ഗോൾഡിൻ്റെ അത്ര വിലയില്ലെങ്കിൽ കൂടി ഡേ ബൈ ഡേ എന്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതാണ്, സിൽവറിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ്. നമുക്കറിയാം സിൽവർ മൈനുകളിൽ നിന്നൊന്നും അല്ല നമ്മളത് എടുക്കുന്നത്. സിൽവർ ഈസ് മെയ്ഡ്, സിൽവർ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സിലൂടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മെറ്റലാണ്. ആ മെറ്റലിനൊരു പ്രത്യേകതയും കൂടി ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് എ മോസ്റ്റ്, അവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കുകൾ നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് പഠിക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ മോസ്റ്റ് ഡക്റ്റൈൽ ആൻഡ് മാലിയബിൾ മെറ്റൽ. ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ എഴുതി വയ്ക്കാം. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡക്റ്റൈൽ ആൻഡ് malleable, ductile and malleable. And what do you mean by, നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. ductile and malleable മീൻസ് നമുക്ക് വലിച്ചു നീട്ടാൻ പറ്റുന്ന, അടിച്ച് പരത്താൻ പറ്റുന്ന, നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫോമിലേക്ക് ആക്കാൻ. അതാണ് അവിടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കൂടുതൽ അതിന് വരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ ഈ വെൽഡിങ് പ്രോസസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഈ ആസ് എൻ അലോയ് നമ്മൾ സിൽവർ കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇതൊക്കെയാണ് സിൽവറിൻ്റെ ഒരു പ്രഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ we can as an investment avenue we can study also silver. ഇനി അപ്പോൾ ചോദിക്കും, ഈ പ്രഷ്യസ് ഒബ്ജക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗോൾഡും സിൽവറും മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചോദിക്കും. ആൻഡ് there are so many physical commodities also. ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കമ്മോഡിറ്റീസ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. we can invest in pepper, അല്ലേ? പെപ്പർ, നിങ്ങളുടെ പാരൻസ് ഒക്കെ കൂടുതലും പെപ്പർ കൃഷി ചെയ്യുന്നതും പെപ്പർ ഉണ്ടാക്കുന്നതും, അത് എങ്ങനെയാണ് പെപ്പർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുരുമുളകാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതെങ്ങനെയാണ് അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുക, എങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തണേ, നമ്മൾ പെപ്പറിൽ എങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുക, അതായത് അത് കൃഷിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അത് യൂസ് ചെയ്ത് അതിനെ കൃഷി ചെയ്ത് അത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൈസുള്ള സമയത്ത് അത് എന്ത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്, വിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓർ വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ പെപ്പറിൽ നേരിട്ടല്ലാതെയോ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ ദോസ് ആർ, പെപ്പർ മാത്രമല്ല, ആൻഡ് ദർ ആർ സോ മെനി other commodities that we can invest, that is jeera,
ജീരകം, അതുപോലെ തന്നെ പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് സോയ ഓയിൽ, പാം ഓയിൽ, അങ്ങനെയുള്ള ചില കമ്മോഡിറ്റീസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മോഡിറ്റീസിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്താവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ പ്രഷ്യസ് ഒബ്ജക്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗോൾഡും സിൽവർ അങ്ങനെയുള്ള മെറ്റൽസ് മാത്രമല്ല ഇൻക്ലൂഡഡ് ആവുന്നത്, അതിൽ ബാക്കി. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ കമ്മോഡിറ്റീസ് അല്ലാതെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പെട്രോളിയം പ്രോഡക്ട്സിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. പെട്രോളിയം നമുക്കറിയാം, പെട്രോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കിയേ, ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ന്യൂസാണ് പെട്രോളിനും ഡീസലിനും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്, വില വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ. അതും ഈ ഗോൾഡിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ്. ക്രൂഡ് ഓയിൽ, പെട്രോളിയം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്തിൽ നിന്നാണ്, ക്രൂഡ് ഓയിൽ നിന്നാണ്. സോ ഈ ക്രൂഡ് ഓയിലിൻ്റെ വില, ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുഴിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ്, പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. ആ ക്രൂഡ് ഓയിൽ നിന്നാണ് പെട്രോളിയവും ഡീസലും പോലെയുള്ള മണ്ണെണ്ണയും ടാറും ഒക്കെ പോലെയുള്ള പലവിധ സംഗതികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വരുന്നത്. സോ അതിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം സപ്ലൈ കുറയാണ്. സോ പ്രൈസ് ഇസ് ഓൾസോ ഇൻക്രീസിങ്. പെട്രോളിയം പ്രോഡക്ട്സിൽ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം, പെട്രോളിയം കമ്പനികളുടെ ഷെയറിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. സോ ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ പ്രഷ്യസ് ഒബ്ജക്ട്സ്. അതിനെയും പ്രഷ്യസ് ഒബ്ജക്ട്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ കുറച്ച് ഒരു ചാർട്ട് ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കണ്ട. ദാറ്റ് ഈസ് കമ്മോഡിറ്റീസ് ലൈക്ക് മെറ്റൽസ്, പെട്രോളിയം പ്രോഡക്ട്സ്, അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രോഡക്ട്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇതൊക്കെ പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് തന്നെയാണ്. സോ വി ക്യാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ആൻഡ് വി ക്യാൻ ഏൺ സം റവന്യൂ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ, നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അവന്യൂ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു 1 by 1 ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോന്നിനെ കുറിച്ചും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങളിവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി അതിൽ വരുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം, ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മൾ കണ്ട ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അവന്യൂവിൽ കണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മേഖലയായിരുന്നു ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ്. And this financial derivatives you will study in detail in your 6th semester. Now you are in the 5th semester and you will study it in the 6th semester as a complete subject, that is financial derivative. And now we are going to study a little part of this financial derivative. And what do you mean by financial derivative? What is financial derivative and how we can make an investment in financial derivative? And financial derivative, all financial derivatives are future contracts. Future contracts. Now we are entering into contracts, but the contracts will be performed only in a future date. But all other aspects of the performance will be determined in the current date when the contract is entered into. That is a peculiarity of this financial derivatives. അപ്പം ഞാൻ ഒരു ഷെയർ വാങ്ങാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് 5 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഷെയർ മതി എങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്, ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണ്. ആരുമായി? ഷെയർ വിൽക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുമായി. ദെൻ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് എത്രയാണ്, എന്നാണത് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യേണ്ടത്, ഏത് ഷെയറാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത്, അതിൻ്റെ എല്ലാ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസും ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ അയാളോട് സംസാരിച്ചൊരു കോൺട്രാക്റ്റാക്കി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, എഴുതി വയ്ക്കുന്നു. അതേസമയം ആ കോൺട്രാക്റ്റ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓൺലി ആഫ്റ്റർ 5 years ആൻഡ് ഇൻ ദാറ്റ് കോൺട്രാക്ട് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റ് വിൽ ബി സ്പെസിഫൈഡ്. അങ്ങനെയുള്ള കോൺട്രാക്റ്റുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത്, ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ്. That's also a type of investment. ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു വളഞ്ഞൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്? നമുക്ക് നേരിട്ട് ഷെയറിൽ പോയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ പോരെ? ഒരു 5 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 10 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഷെയറിൽ മാത്രമല്ല നമുക്ക് അവിടെ വി ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ കമ്മോഡിറ്റീസ് ഓൾസോ. നമ്മൾ പറയാണ്, ഐ വിൽ പർച്ചേസ് 1 quintal ഓഫ് പെപ്പർ ആഫ്റ്റർ 2 years for 1000 rupees per quintal. It's also a financial derivative. It's also a financial derivative contract. 2 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു 10 കിൻഡൽ എന്ത് വാങ്ങിച്ചോളാം, പെപ്പർ വാങ്ങിച്ചോളാം. 1 കിൻഡലിന് 1000 രൂപ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഓൺലി എ ഇമാജിനറി ഫിഗർ, ശരിയായിട്ടുള്ള ഫിഗറൊന്നും അല്ല, എങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഫോർ എൻ എക്സാമ്പിൾ ഐ ആം ടെല്ലിങ് ദിസ്. സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ എവിടെയാണ് നടത്തുന്നത്? വി ആർ മേക്കിംഗ് ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ പെപ്പർ. നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ എവിടെയായിരുന്നു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ നടത്തിയ? ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഷെയർ. And here you need not study in detail what is financial derivative, but you have to study what is the core meaning of a financial derivative.
All financial, there are mainly three important types of financial derivatives. That is forwards, futures and options. One more is there, swap is there, but comparing to this three, the swap is less important. Then mainly three, they are forward contracts, futures contract and option contract. Then forward contracts and future contracts are same, but the only difference is that forward contracts are not traded in the stock exchange. That is the peculiarity of forward contract. ഞാൻ വീണ്ടും പറയണം, നിങ്ങളിതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കണമെന്നില്ല എങ്കിൽ കൂടിയും നിങ്ങളതിൻ്റെ എസെൻസ് മനസ്സിലാക്കണമെന്നേ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ. ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്റ്റുകളാണ്. രണ്ട് പാർട്ടീസ് തമ്മിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്റ്റുകളാണ്. എക്സിക്യൂട്ടറി, നിങ്ങൾ ബിസിനസ് ലോ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എക്സിക്യൂട്ടറി കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വിഭാഗം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എക്സിക്യൂട്ടറി, ദ കോൺട്രാക്ട് ടു ബി പെർഫോംഡ് ഇൻ എ ലേറ്റർ പീരീഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് എക്സിക്യൂട്ടറി കോൺട്രാക്ട് അല്ല, ഇനിയും അത് പെർഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത കോൺട്രാക്ട്, ഇറ്റ്സ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്സിക്യൂട്ടറി കോൺട്രാക്ട്. ആൻഡ് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവുകൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവിൽ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത്? വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, ഡയറക്റ്റായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദർ ആർ സം റിസ്ക് ഇൻഹെറൻറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ്. ഇപ്പം നമ്മൾ നേരിട്ട് പോയിട്ട് ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് ഷെയർ വാങ്ങിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്നത്തെ വില എത്രയാണോ വില കൊടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? വാങ്ങിക്കേണ്ടി വരും. അതേസമയം ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താ? നമ്മൾ പറയണു ഒരു 2 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഷെയർ വാങ്ങിക്കാം, പക്ഷേ പ്രൈസ് എപ്പം നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്? ഇപ്പം നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രൈസ് ഇന്നേ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്? ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ആ പ്രൈസിനായിരിക്കും അതെന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? നമ്മൾ വാങ്ങിക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ എന്ത് അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ഷെയർസിൽ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലും അതെന്തിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത്, അതാണ് റിസ്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു 100 റുപ്പീസിന് ഞാൻ ഷെയർ വാങ്ങിക്കുക, 2 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ 100 രൂപയ്ക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഷെയർ വാങ്ങിക്കും. അതിന് എന്നെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ഒരാൾ അവിടെ വന്നു. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്തു. ഞാൻ അയാളോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഷെയർ 2 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ എത്ര രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കും? 100 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കും. സോ കോൺട്രാക്ട് ഈസ് എൻ്റേർഡ് ഇൻ ടു. ഇനി അത് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴാണ്? 2 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴാണ് അത് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടത്. 2 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വില എത്ര രൂപയാണ്? 200 റുപ്പീസാണ്. 200 രൂപയാണ് വില ആ ഷെയറിൻ്റെ. നമ്മൾ ഏത് ഷെയറാണോ 2 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ 100 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങാം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ആ ഷെയറിൻ്റെ വില ഇപ്പോൾ ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ എത്ര രൂപയാണ്? 200 രൂപ. ദെൻ എന്താണ് അവിടുത്തെ ലാഭം എന്ന് പറയുന്നത്? ലാഭം എന്താ? 200 രൂപയുടെ ഷെയർ നമുക്ക് എത്ര രൂപയ്ക്ക് കിട്ടും? 2 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ 100 രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും. ലാഭം എത്ര വന്നു? 100 രൂപ നമുക്ക് ലാഭമാണ്. ഈ വാങ്ങിച്ച ഷെയർ വീണ്ടും ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിൽ പോയി നമ്മൾ എത്ര രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കും? 200 രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കും. സോ അത് ലാഭകരമാണ്. അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് ഈ അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺ, പ്രത്യേകിച്ച് ഷെയറിൻ്റെ ഒക്കെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ആർ സോ മെനി അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ്. ചിലപ്പോൾ പ്രൈസ് കൂടും, ചിലപ്പോൾ പ്രൈസ് കുറയും. അത് എങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവുകയെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഈ അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന റിസ്കുകൾ ഒരു പരിധി വരെ ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം? ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവുകളുടെ ഉദ്ദേശം. അതിപ്പോൾ ഷെയർ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, അഗ്രികൾച്ചറൽ കമ്മോഡിറ്റീസ് ആയാലും അത് തന്നെയാണ്. അത് ചില ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ബേസിസിൽ, ചില ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പെക്യുലിയാരിറ്റീസിൻ്റെ ബേസിസിൽ അതിനെ 3 എണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണമെന്ന് മാത്രം, ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം. അത് ഫോർവേഡ് ആയിരിക്കാം, ഫ്യൂച്ചർ ആയിരിക്കാം, ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കാം. ഫോർവേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വലിയ സുരക്ഷിതത്വം ഇല്ലാത്തൊരു തരം ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവാണ്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ട്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുകളിലല്ല. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. അതേസമയം ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അത് എവിടെ ട്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടും? സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുകളിൽ. സാധാരണ ഷെയറുകളും സ്റ്റോക്കുകളും ട്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പോലെ അതിന് വേണ്ടി മാത്രം ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെ ഒപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്ന വേറൊരു സെക്ഷൻ. ആ സെക്ഷനിൽ എന്ത് ട്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്? ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവുകൾ
ട്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടുക. അപ്പോൾ ഫോർവേഡും ഫ്യൂച്ചറും സെയിം തന്നെയാണ്, പക്ഷേ അതേസമയം ഓപ്ഷനിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഓപ്ഷനും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്റ്റുകൾ തന്നെയാണ്, പക്ഷേ അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2 തരം ഓപ്ഷൻ അവിടെയുണ്ട്. ഇറ്റ് മേ ബി കോൾ ഓപ്ഷൻ ഓർ പുട്ട് ഓപ്ഷൻ. കോൾ ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കാം, പുട്ട് ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും. ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്നേ നമുക്ക് ഒരു സമയം വാങ്ങാനോ വിൽക്കാനോ സാധിക്കുള്ളൂ. ഒരു സമയം എന്നല്ല, ഒരേ സമയം നമുക്ക് കോൾ ഓപ്ഷനും അതേസമയം അതിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ ഒരു സമയത്ത് ഒരെണ്ണേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ പറ്റുള്ളൂ. അതേസമയം അതിലൂടെ അങ്ങനെ കോൾ ഓപ്ഷനും പുട്ട് ഓപ്ഷനും ഒരുമിച്ച് ട്രേഡ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. സോ അത് ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക. ഓപ്ഷൻസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഓഫ് 2 types. ദേ ആർ കോൾ ഓപ്ഷൻ ആൻഡ് പുട്ട് ഓപ്ഷൻ. കോൾ ഓപ്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വാങ്ങാനുള്ള ഓപ്ഷൻ, അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വാങ്ങാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. കോൾ ഓപ്ഷനാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ, കോൾ ഓപ്ഷനാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു മാർഗ്ഗമേ ഉള്ളൂ, എന്ത് വാങ്ങിക്കാം? ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാം. അതേസമയം അതായത് ഷെയർ വാങ്ങിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കമ്മോഡിറ്റീസ് ആയാലും ആ കമ്മോഡിറ്റീസ് വാങ്ങാനുള്ള ഓപ്ഷനെ കോൾ ഓപ്ഷനിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഇനി ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് നിങ്ങൾ പോകണ്ട, ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് അടുത്ത സെമ്മിൽ നമുക്ക് അതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളും പ്രോബ്ലംസൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യും, സാറില്ല. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇത്ര മാത്രം മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക. ആൻഡ് ദർ ഈസ് ഓൾസോ പുട്ട് ഓപ്ഷൻ. പുട്ട് ഓപ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ സെല്ല് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ. So that is put option. So these are the derivatives. They are financial derivatives. There are forwards, futures, and all these financial derivatives are used to avoid the risk of direct investment. Directly invest ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു റിസ്ക് ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത്, ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവുകളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം. So these are the and we have discussed almost all types of financial revenues or investment avenues. 9 important avenues we have discussed, and you have to study it in detail. All these types should be their advantages, their features, their disadvantages, how it can be applied, and what are the factors affecting it. All these things should be studied by you. Then only you can make an awareness of if you are going to be a big investor in your future. Some of you may become investors, and you should have an idea in which of the avenues and which financial classes you have to invest. Equity ഷെയറിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണോ, ഷെയറിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണോ, ഒരു ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എടുത്താൽ മതിയോ, അതോ നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ ചെയ്താൽ മതിയോ, ആ ഒരു കമ്പാരിസണും ആ ഒരു എക്കണോമിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു വ്യൂ പോയിന്റും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരണം. നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല, ഒരു വേറൊരു ഔട്ട്സൈഡർ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഏതാണ് നല്ലത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് അവരെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഈ അവന്യൂകളെ കുറിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ 2-3 ക്ലാസ്സുകളായി ഈ അവന്യൂസിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ട്. സോ നിങ്ങൾ അതത്രത്തോളം ഞാൻ നേരത്തെ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു, പലപ്പോഴും എസ്സേ ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് ചോദിക്കുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അവന്യൂസ് ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ക്ലാസ്സുകൾ. ഈ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ 2 ചാർട്ടുകളാണ്. ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അവന്യൂസ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അസറ്റ് ക്ലാസ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 2 ചാർട്ടുകളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അവന്യൂ കുറച്ചും കൂടി അതിനെ ബ്രീഫാക്കിയിട്ട് പറയുന്നതാണ്. അതേസമയം അസറ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ്, അതിനെ 2 ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തിരിച്ചുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു ഭാഷയിൽ ആ ചാർട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് അസറ്റ് ക്ലാസ്സസ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു 2, ആൻഡ് ദേ ആർ ഫിസിക്കൽ അസറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റ്സ്. ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ അസറ്റ്സ് ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു 2. ഫിസിക്കൽ അസറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫിസിക്കലി നമുക്ക് ടാഞ്ചിബിൾ ആയിട്ടുള്ള, അതായത് തൊട്ട് നോക്കാനും അത് സെൻസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് അസറ്റ്സ്. അതിനെ 2 തരമായിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റും കമ്മോഡിറ്റീസും. റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് കമ്മോഡിറ്റീസ്. ആൻഡ് അഗെയിൻ കമ്മോഡിറ്റീസ് ആർ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു 3, and they are metals, petroleum products, agricultural commodities. ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ ചെറിയൊരു ഹിൻറ്റ് തന്നിരുന്നു. ആൻഡ് this metals are again divided into precious metals as well as other metals. അത്രയും precious അല്ലാത്ത ബാക്കിയുള്ള
metals, as well as financial assets are divided into equity, debt and money market instruments. And you have studied what are the differences between. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചാർട്ടിലും വന്നത് തന്നെയാണ്, പക്ഷേ ഇതൊരു ഒന്നും കൂടി ഒരു ചെറിയൊരു ഡൈവേർട്ടഡ് ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന ഇതാണ്. ആൻഡ് സോ these are the classifications of asset classes. Okay. So you have studied the important avenues and the various classes of investment, and now we can analyze the two important things related to investment. Two important things related to investment. The first one is returns and the second one is risk. Returns and risk. And we can take the first one, that is return. And what do you mean by return? What is return? Return എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്തോ അത്, that is return. And all investment may not make profit. Okay, and that you know, all investment cannot make profit. Some investment may incur loss also. So that should also be termed as return. Okay, then we have invested 100 rupees in a share and we are earning 120 rupees. We can say that we have made a profit, 20 rupees profit. At the same time, we have invested 100 rupees in a share and at the time of selling the share we got only 80 rupees. We have made a loss. Okay, and while analyzing return, this profit as well as loss come under return, come under the term return. That's why I have written the definition of return like this. That is, money made or lost over a period of time. That is return. Money made or lost over a period of time is known as returns. Over a period of time. And what do you mean by over a period of time? Money made or lost, you know. Made means that is profit, lost means that's loss. Okay, then over a period of time, 100 രൂപയ്ക്ക് ഷെയർ വാങ്ങിച്ചു, 2 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ അത് 150 രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ആ 2 years, ദാറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് പീരീഡ് അല്ലേ, 2 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് വിറ്റു. ആ 20 rupees എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്താണ്? ലാഭമാണ്. ഓക്കെ, ലൈക്ക് വൈസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഒരു 80 രൂപയ്ക്ക് നമുക്കത് വിൽക്കാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ. 100 രൂപയ്ക്ക് കൊടുത്താൽ വാങ്ങിച്ചത്, പക്ഷേ 80 രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ. അവിടെ ഉണ്ടായത് എന്താണ്? ലോസാണ്. സോ യു ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ദിസ് ഡെഫിനിഷൻ ഇൻ യുവർ നോട്ട്ബുക്ക്. ദാറ്റ് ഈസ് മണി മെയ്ഡ് ഓർ ലോസ്റ്റ് ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഇസ് നോൺ ആസ് റിട്ടേൺ. ആൻഡ് while analyzing return, return includes two important factors. Return includes two important factors, and they are there are two important sections or two important factors in return. The first one is normal income and the second one is capital gains. And what do you mean by normal income? And what is capital gain? And to study the difference between normal income and capital gains, I will tell you an example that Sheila has invested 100 rupees in a share and he is earning, and not he, she is earning rupees 2 per year as dividend. And after 2 years
She has sold it for 150 rupees. Here, what is Sheila's return? എന്താണ് ഷീലയുടെ റിട്ടേൺസ്? എങ്ങനെയാണ് ഷീലയുടെ റിട്ടേൺ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം ഞാൻ പറയാം. ഷീല bought shares for or invested money in a share for 100 rupees. 100 രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു ഷീല. ഇനി ഷീ ഈസ് ഏർണിംഗ് എ ഡിവിഡൻഡ് ഓഫ് 2 rupees. 2 രൂപ എന്തായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്? ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ശരി. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ 2 years ഷീ ഹാസ് സോൾഡ് ഇറ്റ് ഫോർ 150 rupees. 2 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഷീല എന്ത് ചെയ്തു? അത് വിറ്റു. എത്ര രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു? 150 രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിലേതാണ് നോർമൽ ഇൻകം, ഏതാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസ്? നോർമൽ ഇൻകം എത്ര, ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസ് എത്ര? ഇതാണ് നമ്മുടെ വിഷയം. നോർമൽ ഇൻകം ഇറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി denoted as the income the investor earns normally. Normally means especially in share, any type of share, whether it may be equity share or preference share. The normal income is known as dividend. That is the normal income. അല്ലേ? നമ്മൾ ഷെയറിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടും. ഇനി ഷെയറിലല്ല നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഡിബഞ്ചറിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബോണ്ടിലാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന നോർമൽ ഇൻകത്തിൻ്റെ പേര് മാറും. എന്താ പേര് വരിക? ഡിവിഡൻഡിന് പകരം പേര് വരുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നാണ്. സോ ദീസ് ഡിവിഡൻസ് ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ്, all these things are termed as normal income. അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നോർമൽ ഇൻകം. അല്ലേ? അപ്പം ഷീല 100 രൂപയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇനി 2 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് 150 രൂപയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്തത്? വിറ്റത്. അല്ലേ? അപ്പം ഈ 2 കൊല്ലവും ഷീലയ്ക്ക് എത്ര രൂപ ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും? 2 രൂപ വെച്ചിട്ട് ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. സോ ഹെർ നോർമൽ ഇൻകം ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2 + 2 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 4 rupees. 4 രൂപയാണ് ആ ഷീല എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ നോർമൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ഹെർ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസ്? എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസ്? What do you mean by capital gain? Capital gain can be calculated by applying a simple formula. ചെറിയൊരു ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് കണ്ടുപിടിക്കാം. That is selling price minus purchase price. Selling price minus purchase price is the capital gains, is known as capital gains. And here in this example, what is the selling price? Selling price is 150. And what is the purchase price? Purchase price is 100 rupees. So what is Sheila's capital gain? Sheila's capital gain is equal to 50 rupees. Capital gain is equal to 50 rupees. So returns has to be analyzed in 2 different ways, and that 2 different ways are given here. First one, it's normal income, and second one, it's capital gains. And for our convenience, and while starting the class we have said that this returns means money made or lost over a period of time. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ പൈസ അല്ലെങ്കിൽ പോയ പൈസ. ബട്ട് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ലോസിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തില്ല. വി ആർ കൺസിഡറിങ് ഓൺലി ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസ്. റിട്ടേൺസിന് അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ടേമിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരിക്കലും ക്യാപിറ്റൽ ലോസിനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ്സ് എ ലോസ്. ആ ലോസിന് ഒരിക്കലും ഒരു പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിട്ടേൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് കരുതാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തൽക്കാലം ലോസിനെ നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഒഴിവാക്കി
കളയുകയാണ്. ആൻഡ് വി ആർ ടേക്കിംഗ് ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് ഓൺലി ദ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസ്. സോ റിട്ടേൺസ് ആർ ഓഫ് ടു ടൈപ്സ്. ദേ ആർ നോർമൽ ഇൻകം ആൻഡ് capital gains. And normal income, you know, it usually in the form of ഡിവിഡൻസ് ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഡിവിഡൻറ്റിൻ്റെ രൂപത്തിലും ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ രൂപത്തിലുമുള്ള ആ ഒരു റിട്ടേണിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്? നോർമൽ ഇൻകം. ഓക്കെ. യൂഷ്വലി this return is always expressed in percentage, you know, and you have calculated returns in percentage. പെർസെൻറ്റേജിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യൂഷ്വലി നമ്മൾ റിട്ടേൺസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പെർസെൻറ്റേജിലാണ് അല്ലേ? റിട്ടേൺസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് പെർസെൻറ്റേജിലാണ്. ഓക്കെ. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റിട്ടേൺസ് പെർസെൻറ്റേജിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം? ദിസ് ഈസ് യൂഷ്വലി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ പെർസെൻറ്റേജ്. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിലൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. നിങ്ങൾക്കറിയാത്ത കാര്യമല്ല എങ്കിൽ കൂടിയും നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കറിയാം ഈ ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റ് 50% പ്രോബ്ലം ആൻഡ് 50% തിയറി ഉള്ളൊരു സബ്ജക്റ്റാണ്. സോ നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കി. ഇതൊക്കെ സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്റ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ. റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ വെൻ വി ആർ എക്സ്പ്രസിങ് ദിസ് റിട്ടേൺ ഇറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി കോൾഡ് ആസ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ. റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ എന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുള്ളത്, പറയാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ അത് വേണ്ട, നമ്മളൊരു പുതിയൊരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് എടുക്കാം. ഐ ഹാവ് ഇൻവെസ്റ്റഡ് 100 rupees in a share and I sold it for 110 rupees. 100 രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു, 100 രൂപയ്ക്ക് ഞാൻ ഷെയർ വാങ്ങിച്ചു, 110 രൂപയ്ക്ക് ഞാനത് എന്ത് ചെയ്തു, വിറ്റു. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ റിട്ടേൺസ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ അബ്സല്യൂട്ട് ഫിഗർ? വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് വി ഹാവ് മെയ്ഡ് 10 rupees. 10 rupees റിട്ടേൺസ് നമുക്കുണ്ടായി എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പറയാം. ഇവിടെ തൽക്കാലം ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഡിവിഡൻറ്റിനെ കുറിച്ചോ വേറെ ഒരു സംഗതിയെക്കുറിച്ചോ നോർമൽ ഇൻകത്തിനെ കുറിച്ചോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് വി ഹാവ് മെയ്ഡ് എ റിട്ടേൺ ഓഫ് 10 rupees. So that's absolute figure. But we can express it in percentage. Percentageൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ what will be the percentage? Percentage will be 100 rupees ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു, 110-ന് ഞാൻ വിറ്റു എങ്കിൽ എൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണ്? 10%. 10%. എനിക്ക് കിട്ടിയ ലാഭം എത്രയാണ്? 10 rupees ആണ്. 100 രൂപയിൽ 10 രൂപയാണ് എൻ്റെ ലാഭമെങ്കിൽ എൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയായിരിക്കും? 10% ആണ്. അപ്പോൾ അബ്സല്യൂട്ട് ഫിഗറിലും എനിക്കത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം, അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം പെർസെൻറ്റേജിലും എനിക്കത് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അബ്സല്യൂട്ട് ഫിഗറിലാണെങ്കിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് 10 രൂപയിൽ ഞാനത് എന്ത് ചെയ്യും, പറയും. അതല്ല ഞാനത് പെർസെൻറ്റേജിലാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും 10% ആണ് എൻ്റെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, റിട്ടേൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദർ ആർ 2 ways of expressing this return. It can be expressed either in a absolute figure or in a percentage. Usually നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, പെർസെൻറ്റേജിലാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. ഓക്കെ. ദെൻ ഇവിടെ റിട്ടേൺസ് പെർസെൻറ്റേജിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു ചെറിയൊരു ഫോർമുലയാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായി എങ്ങനെയാണത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. ബട്ട് ഒന്നും കൂടി അതിൻ്റെ ഒരു കോൺക്രീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫോർമുലയിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, വരികയാണ്. ഇപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ 10 രൂപ നമുക്ക് ലാഭം കിട്ടി, 10 രൂപ നമുക്ക് റിട്ടേൺസ് കിട്ടി. ഈ 10 രൂപ നമുക്ക് പിന്നീട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു 10% ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ റിട്ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക? എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക? 10 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 100 ഇൻറ്റു
as it is a percentage, it should be multiplied with 100 അല്ലേ. So 10 divided by 100 into 100, then we will get എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് കിട്ടും? 10% കിട്ടും. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്, അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്കൊന്നും കൂടി ഒന്ന് വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആ ഫോർമുല എങ്ങനെയാണ് വന്നത്? നമുക്ക് കിട്ടിയ റിട്ടേൺസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ the purchase price or the beginning price. Purchase price അല്ലെങ്കിൽ beginning price into, അത് പെർസെൻറ്റേജ് ആയതുകൊണ്ട് should be multiplied with 100 into 100. So returns divided by beginning price into 100 will be the returns. Okay, so then we can express it in percentage. So that's a formula for calculating rate of return. We can do simple problems, and in your textbook also there are some important problems there, so you can study it well. Okay, then ഫോർമുല പറഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ചെയ്യാനുള്ളത്. സോ പ്രോബ്ലംസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളത് നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് എഴുതി വെക്കണം. എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, തൽക്കാലം പ്രോബ്ലം എഴുതുക, ഫോർമുല പിന്നീട് പറഞ്ഞു തരാം. ദെൻ അജയ് ബോട്ട് equity shares of XYZ Limited for 100 rupees and selling for 110 rupees, and he also got 1 rupee as dividend. 1 rupee as dividend. Calculate rate of return. Okay, so I have also explained how it can be calculated. ഒരു ഹിൻഡ് ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഫോർമുല ബോർഡിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളൂ. അതിൻ്റെ ഹിൻഡ് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. ഓക്കെ, അതിലൂടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ഇൻ ദി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ഓക്കെ.